जय जगन्नाथ जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज जो ठाकुरंकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर भावधारा भितर आम गति करुचे से गति करने भितर दे आज श्री श्री ठाकुरंकर भावधारा कि भाव में आम आमर जो मुक्त भाव को नष्ट कर ठाकुरत्व जागृत कर गढ़ी तोलिबा से विषय आज टॉपिक अच्छी सदाचार भितर देकरी स्वस्थनी व्रत भितर देकरी श्री श्री ठाकुरंकर से जो ठाकुरत्व जागृत हवा घटना बा के भाव जागृत हो पार से जो निर्देश देते से निर्देश भितर देकरी आम मानवा पड़ो कहीं ना जो आपन दीक्षा पत्र पाई जो दीक्षा नहीं गोटे आप कागजटे दिखाई से कागज भितर सबकि लेखा अच्छी जोटा कि आपण मैंने घरे रहीकि पढ़ी पारे से देखिले आपण मान जो इष्टवृत्तिर जो पत्र दिखाई जो नीति नियम भितर देकरी आम ठाकुरंकर दीक्षा नेला बेले जो पत्रटा दि जाए रीतिंग ना लिखाई यही सब जो लिखाई फोन नंबर लिखाई जहाँ भी होना कहीं गोटे कागज दिखाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मंत्र के भाव साधन कर भाव पारिपार्श्विक लोक मान सेवा कर यही सब भितर देकर मुख्य जिनस जाए कौन जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थनी सदाचार स्वस्थनी तो समस्ते नहीं पारती नहीं कहीं माछ मांस पियाज रसुण आमिष माछ मांस खासेनार पियाज रसुण मादक छाड़ यहीटा हूँ स्वस्थनी व्रत ये नीति नियम भितर देखिए पड़े आउ गोटे कौन करे सदाचार सत्रे जी आचरण करती बार नियमित धार्मिक कार्यक्रम हूँ सदाचार भितर देखी जाए से सबकि सत्रे असत के जाती नहीं सब सत्रे ही रुहति भगवान नाम ध्यान रूप ध्यान ठाकुर जो सब कथा कही आम आज ठाकुर को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जो गुरु रूप में आसी धराधाम को आमको शिक्षा देवाई जहाँटा शिक्षा देले आम से कथाटी को ठाकुरंकर से कथाटी को भूली जाइए अवमानना करुचे कहबिनी आम भूली जाइए आम कौन करना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर से जो फैमिली फोटो को रखिक पूजा आरंभ करदे किंतु पूजा क्योंकि थाए ना तांकर कथा मानिबा ही तांकर ही पूजा हो जाए गुरुंकर निर्देश गुरुंकर नियम मानिबा ही गुरु पूजा सहित समान हो जाए पूजा मूलम गुरुपद गुरुंकर पाद पद्म को आश्रय करी गुरु जहाँ कहते से नीति नियम निर्देश अनुसार चलिले ही मनीष ही उद्धार हो जाए। आज ठाकुर अनुकूल चंद्र आसुच्चंती आम मान को उद्धार करदेवाई से आसी नथिले जो आजिकल जो सिस्टम चलती से सिस्टम भीतर को सी आसी नथिले सिस्टमटा हो जाइए किंतु सी आसिले कौन पाई ना केवल मानव मानकर उद्धार होगापाई आज मानव हितरे मानव होइल जुग गुरु सता नाम बितरिल ठाकुर जो प्रथम वाणी कहले कौन ना राधा स्वामी नाम जो गावे सोईतरे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपारा कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म जो राधा स्वामी नाम जो गाय जो राधा स्वामी नाम से नाम भीतर कौन हुए ना तार महिमाटा को ये जानीपारे राधा कृष्णकर तत्वर अर्थ कौन राधा किए कृष्ण के ठाकुर तांकर भाववाणी जो कहले मो पाखु आसवाक हेले राधा राणीकर शरणागति नित्यांत आवश्यक कहीं ना राधा होउचंती मोर धारा जेतबेले तांको भितर ठाकुरत्व जागृत हो जाइथिला ठाकुरत्व जागृत होला पर कौन हुए ना भक्त भगवान दुहे अभिन्न हृदय भक्त संग बिना केबे भाव न होइब तेणु भक्तर संग न कले आम जो ठाकुरत्व के भाव में जागृत है ସେଇଟା କହିପାରିବାନି आम नाम ध्यान करवा जप करवा
गोटे भक्त आ गोटे भक्त सांगर कथोपकथन होतिबो सेतबेले ही गोटे आसी थाए से बाप पुओ संपर्क हो कि दादी पुत्रा हूँ कि बड़ापा पुत्रा हूँ कि साई पड़िशार जेकोसी बड़ापा पुत्र हाँ कि पुत्रा झीआरी जेकोसी सागर पुओ झील सागर जहाँ सहित गोटे जो ठाकुर कथोपकथन हुए सेतबेले दुईटी भक्तर कथोपकथन सहित सामान हो जाए किंतु जो परचर्चा पर निंदा हुए से ठाकुरत्व जाग्रत होबार संभावना न थाए। कुशिक्षा जो बापा माँ मैंने निजर पिला कुशिक्षा दियंती से पिला उन्नति चाहते अवनति ही कर दियंती। पर जमी हड़प कर पकेवा पर जमी रे आगु को किड़ापोती करी सेठी आहुरी आम जमी बढ़ेवा ये जो सब चले गाँ गहली मानक विशेष भाव में टाउन मानक हो पारे कहीं समस्त बाहर आसती कई झगड़ाझाटी करने पसंद करते गाँव में विशेष भाव में आहिड़ा नहीं कि बिल पहुँचेगा ये जो सब कथा यहाँ हूँ कुशिक्षा भितर जाऊँगी अर्थर अभाव देखा क्या चोरी कर नहीं आसवा ये जो सब जत सब कुबुद्धियुक्त कार्य ताठर निवृत्ति रहा जो राधा कृष्ण नाम राधा कृष्ण तत्व जो जानापी ठाकुर जो उपाय देते गोटे बड़ उपाय ना कौन ना कीर्तन भितर अच्छी ना कौन ना जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे तापर कौन कहले ना राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ रे मन ये आसीगला ना जो राधे गोविंद नामटा केमिति जप करिबो ना छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोल हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे कपट आ चातुरता को आम त्याग कर तापर कौन हो ना अधर्म कुकर्म को छाड़िया पड़ो ताहले जाके हम साधना मार्ग भीतर देखी जा पड़ो अधर्म कुकर्म छाड़ीदवा कूट कपटा त्याग करदे किंतु आम ऊपर को जड़े किसी ना किसी भूल करुच्चा मैंने सही जावाटा भी गोटे प्रकार नुहे कहीं ये जो अधर्म को जी सहे सी भी अधर्म भर अधर्मर प्रतिरोध करने भी निहाती आवश्यक सेमती न होता साधु सन्त मैंने से कष्ट सही न था आज अद्वैताचार्य कष्ट सही न था से भगवान को धराधाम को धरावतरण कर महाप्रभु श्री चैतन्य आज महाप्रभु श्री चैतन्य आसीपारि न था कहीं भक्तर डाकर ही भगवान आसी था तेणु भक्त कौन करे ना जिते जड़े कुकर्म लिप्त थाए अत्याचार करुए से कौन करती ना भक्त मैंने भगवान को डाकी दिखते भगवान धरावतरण करते दश दिगपाल को बंधन करते किए ना दशानन मुनि ऋषि मान अत्याचार करते तेणु नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः तेणु भगवान कौन करते ना जो गौ ब्राह्मण उपर अत्याचार हुए सेतबेले ही भगवान धरावतरण करते ना जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत जो अधर्म को ग्लानि करने अधर्म को नाश करने भगवान ही धरावतरण करते तेणु भगवान केतबेले आसती ना जितेबले अधर्म को विनाश हो जाए अधर्म को विनाश करने भगवान आसती जो अधर्म रुए धर्म को स्थापन करते भगवान तेणु आम भितर आज जो अधर्म गुड़ाक कुकर्म अधर्म सब रही जितेबाला तार विनाश हो आम भितर ठाकुरत्व जागृत हो से विनाश करने भगवान को डाकिया दरकार ना भगवान केमी आसवे ना नाम भितर हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम कलम कलम नास्ते नास्ते गतिरन्यता जड़े भाईकर क्वेश्चन थिला कि आम के भाव में श्री ठाकुर नीति नियम भितर रहा
ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେଟା କରିବାକୁ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା କୋଉଠିକି ଗଲା, କଣ ହେଲା, ସେଠି ଝଗଡ଼ା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଭାବନାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି କଣ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଧନ ପାଇଁକି, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁକି, ଆମେ କାହିଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠେଇବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ 1,500, 2,000, 5,000 ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ବି ମାସକୁ କି 20 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା କି 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ବି ଅଚଳନ୍ତି ପଇସା ହିସାବରେ କଲେ 2 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ମାସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଇଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହିଁକି କରିବା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯଜନ। ଯଜନ ମାନେ ଆମେ କରିବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, କୂଟ କପଟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ, ସମସ୍ତ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଚାହିଁବାଟା ଯେଉଁ ଆଶା, ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଚାହିଁବାଟା ହିଁ ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଉ, ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ ବା କ୍ଷତି କରିବ, ବା ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ ବା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ବଦନେ ଲାଇଏ, ନୟନ ନିରେ ସଦା ଭାଷରେ, ନୟନ ନିରେ ଆଖିର ଲୁହରେ। ଆମର ଅଛି 4ଟି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହୁଏ ନା କ'ଣ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱୟଂ, ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଜଳ। ନା 4ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଦେବା, ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକରି, କାଲି ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକରି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଏଠି ଖୁଲମଖଲା ଭାବରେ କହିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର, ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର, ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର। ଆଉ ସେ ରାଧାରାଣୀକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ, ମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଠରେ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତୁଳସୀର କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରୁଛୁ। କିଏ ଧାରଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ଅଛି, ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଉ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ମନର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଯଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମାନେ ନିଜେ କରିବାକୁ ହୁଏ ସତ୍କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି। ତାପରେ ଯାଜନ, ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେବା। ଆରେ ଆଜି ଜାଗି ଉଠ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠ, ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଜାଗି ଉଠ, ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ। এই যে কীর্তন জয় রাধা রাধা কীর্তন ভিতরে দেখ সমস্ত কথা বা সমস্ত তত্ত্বটি আছে। মন্ত্র সাধনা করা ହୁଏ রাত্রি সমୟରେ ଆଉ ଭୋର ସମୟରେ, ଉଷାଏ ମିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଯାଉ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାଉ। ଜପଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ, ବାହାରକୁ ନ ଶୁଭିଲେ ନା, ନିଜ କାନଟା ଯେମିତି ଶୁଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଜପ କଲା ବେଳେ ମନ ରହିଥିବ, ଏଠି ମନ ରହିଥିବ, ସେଠି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା, ଜପ କରୁଥିବା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଭିତରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ? ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ମାଛ ମାଂସ ଖାସା ନାହିଁ, ପିଆ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼, ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ନାମଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାର, ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଯାହାର ନାମ ନବା ତାହାର ହିଁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ରୂପ, ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେଇ ରୂପ ଆସିଲେ ହିଁ
ଧ୍ୟାନଟା ସଫଳତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାମ ନଉଥିବା ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ କୋଦଣ୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ସର ଖଞ୍ଜା ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ ତୁଣି ସେଇଟା କାନ୍ଧରେ ଝୁଲିଛି। ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ହନୁମାନ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ଫଟୋ, ସେମିତିଆ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କିଛି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଘଟ ଘଟକା ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଧା ରାଧା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଭିତରେ ସେଇ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ରାଜଦୁଲାରୀ ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ମୁରଲୀ ଧରିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଇଟା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବା ପୁଣ୍ୟ ପୋଥି ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ବଞ୍ଚିଛେ, କାଲି ସକାଳ ହୁଏତ ମରିଯିବା, ତା ବି ଆମର କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ହିଁ ମାନିବା ଦରକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରର କଥା କ'ଣ ଅଛି। ମନରୁ ଫାନ୍ଦି କିଛି କହୁନି, ଲିଖିତ ଅଛି, ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯୋଗାଉ ଶୋଇତରେ, କାହା ନାମଟା ନେଲେ ତରିବା? ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ନାମଟା ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ତରିବା। କାଲ କଲେଶ ସବୁ ନାଶ, ସୁଖ ପାଉ ଏ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ନା କୋଉ ସୁଖ ମିଳିଯିବ? ନା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ। ନାମଲେ ତ କଟତ ପାପ, ଛୁଟତ ତନ ତ୍ରିବିଧ ତାପ। ତିନିଟାକ ତାପ ଚାଲିଯିବ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତିନୋଟି ତାପ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ବା ଉନ୍ମାଦନା ଆସିଯିବ। ଭଗବାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସେସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ରହିଛେ, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ। ସେ ଚାହେ ସେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା ସରସବ ପୁରଲିଙ୍ଗନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେହି କୁହନ୍ତି ବି, ଆଉ ବି ହେଉଛି ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବା ଗୌରାଙ୍ଗ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଆଡ଼ୁ ହିଁ ସଚୀଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମିଶିକିରି। କିନ୍ତୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ, ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏଇଠି ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ନେଇକିରି, ରାଧା ଭାବକୁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିଗଲେ। କେଉଁଠି ନା ନିଜେ ଯିବା ସହିତ କେଉଁଠି ନେଲେ ନା ପୁରୀ ଧାମକୁ ନେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସବୁ ଟପିକ୍ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ
ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ରହୁଛେ, ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ହିଁ ଯିବା ଦରକାର। ସାଧନା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସାଧନା କରିବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କପଟତା ଆମ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ସେ ଏତେ ବାଗ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଡକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା କାଟିକିରି ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ସିଲେଇ କରିଦେବା, ତାପରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଶୁଖିଯିବ, ବାସ୍ ରୋଗ ଭଲ। ଅପରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଏ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଦା କରିଦେବା। ଯେମିତି ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଅଂଶଟିକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମ କଥା, ତା ବି ପଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିୟମ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ଧୀକରଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ଯାକ ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରହିବା। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଗୀତାରେ କହିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ହିତକାରକ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ तं ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ। କେହି କେହି ଅଜାନନ୍ତି ମାଂ ବଢ଼ା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତ ପରମଂ ଭାବ ଅଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଏଇ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ଭାବି ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ବା ସେଥିରୁ କୋଉଠି ବାଦ ଯିବ? କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଖା ବନ୍ଧୁ ହେବି, କେତେ କ'ଣ କହିଛି, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଛି, ସେଥିରେ ଠାକୁର କହିଲେ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ, ତାହାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇକରି କଥା ଅଛି। ସେ କାହିଁକି ରାଧାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଇକରି ଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ନାମରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ରା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଧା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ରା ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ, ଧା ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଆସିଯାଏ, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀକ୍ଷାଟା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାହାର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମର ଇଷ୍ଟ କିଏ? ମୋତେ କହିଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ନା କାହିଁକି, ତମେ କ'ଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛ ଆମ ଠାରୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟାର ବହିରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଏଠି ମୁଁ ବଜାରରେ ବା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ହୁଏନି। କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ର ନେବ କେଉଁଠୁ ନା ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଏ। ନହେଲେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ଯେତେ ଶିଖିଲେ ବି ସେ ହୁଏନି। ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ୱା ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ୱା କିଏ ପଢ଼ି ଚକ ଅଖ କଳ ନଖ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଏଇ ଟପିକଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକରି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରାହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଠର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାମଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ଟେ ଅଛି, ସିମ୍ଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ, ଚାଲିବନି।
ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ। ହରି କୃପା ଗୁରୁ ମିଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଗୁରୁ କୃପା ହରି ମିଳେ ବେଦ ବଦାତେ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିଲେ କେବେ ସରିବନି। ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଭାଷଣବାଜି ହିସାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି। ଯେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦେଇକିନା ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଶିଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ଉବୁଟୁ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀୟ ମାନି ମୁଁ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭ ଯଦି ବସି ମୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ ଅସ୍ତେ ଉଦି ଯାଜନେତ୍ର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୃଷ୍ଠ ଚିରଚେତନ ଅଜର ଅମର ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। ଏତକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଣାମଟାକୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ହେବନି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତର ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଳା ପକେଇଲି, ତିଲକ ଧାରଣ କଲି, ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ବାରିକ ବସ୍ତ୍ର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇଗଲି। ଇଏ ହୁଏନି। ମିଛିକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ତାମସା କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଛିକା ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସକାଶେ। କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯିଏ ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମିଛିକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଯେତେ ପାଇବା ସେରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଏ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ। କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ମିଛିକା ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜିବାକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା ଦରକାର ସେ ଟପିକ୍ ନ କହିକିରି କେବଳ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା କହି ତ ସରିଗଲା ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରାର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅଛି ସେ ଲୀଳାକୁ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଜୟ ଜୟ।